बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरफराज दोस्तों की खिदमत एक बार फिर हाज़िर जी। मैं इस वेले मौजूद हाँ जनाब डॉक्टर बिशारत अली सलीम साहब के दफ्तर। डॉक्टर साहब जेडे हार्टिकल्चर के डायरैक्टर ने और इस वेले अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब का कोई कोना ऐसा नहीं जोड़ा डॉक्टर साहब तो सिट्रस का ग्रोअर हो, नर्सरी वाला हो, मार्केट वाला हो जोड़ा वाकफ नहीं। ये डॉक्टर साहब की जिहड़ी है अहमियत जिहड़ी है ये इन्हां दी मेहनत का समर है तो इन्हां दी मेहरबानी जी इन्होंने टाइम दिता। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब चौधरी सरफराज साहब। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैं इस वेले पुछना चाहना सिट्रस के हवाले दे नाल उहदी देखभाल के हवाले दे नाल साडी काश्तकारां दी रहनुमाई फरमाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज साहब, मैं ਜਦੋਂ भी सिट्रस का नाम आंदा है तो मैं बहुत खुश होना। कोई बंदा मेरे को क्वेश्चन करे, कोई मैंने व्हाट्सएप करे, कोई गलबात पूछे तो मैं हमेशा कोशिश करदा बट टू दी पॉइंट और जो असल सिफारिश है मैं वो करा जी ताकि जमींदार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जी और वो अच्छे तरीके से अपने सिट्रस को पाले जी और अच्छी पैदावार लवे और मुल्क वास्ते फायदा है, वो अपने वास्ते फायदा है, एक्सपोर्ट वास्ते पैदा करे। तो मैं जिमीदारां नूं पहली गल तो दसांगा कि सिट्रस तुहानूं पता है बहुत सारी दुनिया ते पैदा होता है। अमरीका तो लैके पाकिस्तान तक बहुत सारे ममालिक ने, बड़े एरियाज ने, जी पूरा मैडिटरेनियन जो बैर रूम है, जी ये तुर्की तो लैके मराकश तक जी बहुत ज़्यादा सिट्रस पैदा होता है। जी अमरीका बहुत पैदा होता है, चाइना तुहानूं पता है, इंडिया ओरिजिन ने, जी ये सारा सिट्रस का एरिया है। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क है जिथे सिट्रस की हर वैरायटी बहुत अच्छे तरीके नाल पैदा हो सकती है। जी तो बुनियादी तौर पर साढ़े कोल जिहड़ा पाकिस्तान की इंडस्ट्री है मैं कहांगा कि साढ़े कोल सब तो ज़्यादा किन्नू है। जी 5 लाख एकड़ चों तकरीबन 4 सवा 4 लाख एकड़ किन्नू है। जी तो बाकी सारिया वैरायटियां ने जिन्हें च माल्टे ने, जी माल्टे के अंदर मुसम्मी है, वलेंशिया लेट है, ब्लड रेड है, तो मोरो ब्लड है, उस तो बाद सेलेस्टियाना है, पर्ल है, इस तरह बहुत सारी वैरायटियां ने। वलेंशिया लेट बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी जी लेट अप्रैल मई तुसी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਸੀ ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਰਪੁਰ और जरा सिंध का इलाका है और बाकी सादकाबाद, रहीम यार खां, बहुत बड़े बड़े बाग ने और बड़े बड़े दरख्त ने और बहुत सारा देसी नींबू पैदा होता है जोड़ा साढ़े वास्ते बड़ा अच्छी पैदावार और अच्छी सानू सानू प्रोडक्शन दिंदा है। दूसरे नंबर पर साढ़े को चाइनीज़ लाइम है जिन्होंने लाइम क्वाट भी कहते हैं, जी चाइनीज़ नींबू इतने लोकल चाइनीज़ नींबू कहते हैं। जी बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छा खास तौर पर सर्दियों च पूरी प्रोडक्शन होंगी। जी और मैं बड़े मान तरान ना कहना कि ये माड़ा जहा नींबू जोड़ा कभी लोग कहते सी भाई पता नहीं ये तो कोई एडा अच्छा नहीं है, जी इसने बड़ी मकबूलियत हासिल की है। और ननकाना और शेखपुरा के दरम्यान बहुत सारा कोई 20-25 हज़ार एकड़ जोड़ा है नींबू है काश्त होंदा है, बहुत अच्छी वैरायटी है। और पैदावार के लिहाज नाल एक प्रॉब्लम्स के हिसाब नाल दूसरे नंबर पर बहुत कम ये मसाइल ने। अगर इनू चंगा पानी और चंगी ज़मीन मिल जाए इनू कभी कोई मसला नहीं आया। तो ये फिर बहुत सारा पिशावर और बहुत सारा रियासत जी अफगानिस्तान या उस तो अगे सेंट्रल एशिया रियासत जाता है। तीसरे नंबर पर साढ़े को इस वक्त एक मल्टी नाम बहुत सारे नां ने वो मुख्तलिफ जिंद एक कहते हैं मलेशियन सीडलैस, फिर उन्होंने सिंगड़ा लैमन भी कहते हैं, उन्होंने मैक्सीकन लैमन भी कह देंगे ने, सीडलैस है। ये बहुत ज़्यादा काश्त हो गया जोड़ा मियाँ वाली बखर तो लैके लईया तो साउथ पंजाब काफ़ी बल्कि सिंध भी काश्त हो गया है। ये अजे तक इन्हें पूरा तरह रिवाज नहीं पाया पाकिस्तान तो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते या ज़्यादा लोग नहीं खाते, लेकिन ये भी एक्सपोर्ट होता है वाया पिशावर और ट्रकों के ज़मीनी रस्ते नाल जाता है। तो इनिया गल्लां करन दा मकसद ये भी इन्नी ज़्यादा वैरायटी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा, लेकिन इन्हों मद्देनज़र रखते हुए इन्नी वैरायटी इन्ना मटीरियल है साढ़े कोल बेशुमार चीज़ां ने
ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 4 ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਬਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੀ। ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੌਦਾ ਸਿਟਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਟ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਸਿਟਰਸ, ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਾਈਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਬਨ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡਲੈਸ ਲੈਮਨ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵੀਟ ਔਰੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਠਵਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ, ਜੀ ਚਕਵਾਲ ਦਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗੋਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗੋਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਹੈ, ਚਰਿਓੜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੂ ਮੁਲਤਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਰੂੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂੜੀ ਪਾਓ, ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਟਰਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਮਕੀਆਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਸਿਟਰਸ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ 5 ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ, ਜੀ ਬੋਰਾਨ, ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 3-4 ਦਫਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। तो दोस्तों उस बारे मेरी गुजारिश है, मैं ये तो नहीं कहता कि वो नहीं होने चाहिए, जी लेकिन उनके वास्ते गुजारिश है कि सब तो पहले तुसी खाद, पानी अच्छा पूरी, फिर रूड़ी तुसी पाओ, फार्म यार्ड मैन्योर पाओ। जो तुहाडे बाग बड़े सोहने होंगे, फिर उन्हां उत्ते तुसी अगर ये ईज़ा बयान है या इस तरह के दूसरे अमाइनो एसिड्स ने या ग्रोथ रेगुलेटर ने या ये चीज़ां फिर इस्तेमाल करो, तो फिर उसका फायदा डबल होएगा। ठीक अगर कोई ये आखे वैसी ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ जी ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ, जी ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਜੀ। ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। जी ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਫਾਈ में खुदाई है। ਜੀ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैं अक्सर पेश करदा, ਜੀ ये तज़कीर वास्ते भी पेश करना और लोगों के फायदे वास्ते भी, जी कि अत-तहूर शतरुल ईमान, जी पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जी अगर तुहाडे बागां 'ਚ कोई फ्रूट फ्लाई का डंग लगा फ्रूट गिरदा है जी या किते फंगस लगदी है, जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ 4-5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟਰਸ ਕੈਂਕਰ ਬੜੀ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਮੁਤੱਸਰ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਮੁਤੱਸਰ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਮੁਤੱਸਰ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਨ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਯਾਨੀ ਨੀਲਾ ਤੋਥਾ ਔਰ ਚੂਨਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇ। ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੈਂਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲੀਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਵਲੀਡਾਮਾਈਸਿਨ, ਜੈਂਟਾਸਿਨ ਨੇ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਪੈਨਸਲੀਨ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਾਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਅਗਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲੀਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੈ ਬਈ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਟੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਮਾਲਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲਓਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਨਾਬ ਸਰਫਰਾਜ਼। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਮੀਆਈ ਖਾਦਾਂ ਇਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਫੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਦਫਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫੋਟ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼, ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਅਗਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੀ 15-20 ਤੱਕ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਫਰਵਰੀ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਅਸਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ SOP ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਲੱਭੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸ ਕਮ 1100 ਗ੍ਰਾਮ DAP ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1100 ਗ੍ਰਾਮ DAP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋ DAP ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਗਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸ ਕਮ 2 ਕਿਲੋ
ਯੂਰੀਆ ਜੀ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ। ਅਸਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਪੋਟਾਸ਼, ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਨਾਸਰ ਸਗੀਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਲਬੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮਨਿਓਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਗੁਆਰਾ, ਸਿੰਜੀ, ਜੰਤਰ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਰਸੀਮ ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਰਾਠਾ ਪਾਣੇ, ਕੌੜਾ ਪਾਣੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਕ, ਬੋਰਾਨ, ਕਾਪਰ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਪਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਵਲ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀ, ਸੌਗੀ, ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਤੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਖਿਸ਼ਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਟਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਅਨਾਸਰ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ 16 ਅਨਾਸਰ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੂਵਨ, ਡੀਏਪੀ, ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ, ਐਸਓਪੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਕ, ਬੋਰਾਨ, ਕਾਪਰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 16 ਦੇ 16 ਅਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੂੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਮਨਿਓਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰ ਕੀੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ, 1-2 ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਐਸਾ ਕभी ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 70-50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਰੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮਾਇਰੀਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪਰੇਅ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਢੂੰਢਦਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਟੱਕਰਾਂ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਟਰਸ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਡੀਲਰ ਵੀ, ਸੇਲ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਵੀ,
ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਜੀ ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਖਾਦ ਜਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਾਓ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਰਫ ਬਹਿਬੂਦ ਔਰ ਫਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਖਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸਿਟਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਮਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬਜ਼ਰੈਤ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੌਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੌਸੀਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗਾਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਾਗਬਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੀ ਦਾਮੇ ਦਰਮੇ ਸੁਖਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਆਮੀਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜੀ। जी जी ਖਾਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਮੂਮਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਫੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? दूसरी सर हमेशा ये पक्की गल याद रखना, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਫਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਭੈਂਸ ਮੱਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸੂੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਲੇਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਲਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਦੋਂ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ ਉਸ ਅਕਤੂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀੜੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਟੇੜਾ ਮੇੜਾ ਕਰ ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫੋਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟਰਸਿਲਾ ਬੜਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਟਰਸਿਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਬਖਤ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਨੇਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਧੈੜੀ। ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਲਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੋਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੀ। ਇਹ ਬਰਸੀਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਮਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਦ ਸੀਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੈਦ ਬੱਖੀ ਬਾਦੁਕਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਬਾਦੁਕਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ, ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਟਿਵ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਜੀ ਮਸਲਨ 6 ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਕੋਲ। ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਟ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਜੀ ਫਿਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟਰਸ ਕੈਂਕਰ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਮੁਤਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਣਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਬ ਮੈਲਾਨੋਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸਕੇਲ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੀ, ਮਾਲਟੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਟਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕल्लाह।